اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے 2 ویڈیو بنائی ہیں اور آپ سے بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے پھر ہم صحیح طور پر اللہ کی عبادات کرنے والے بن جائیں گے، اور یہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث میں بتایا اور کر کے بھی دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ سجدے کرو اور اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جاؤ۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا کتنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سجدے کرو اور میرے نزدیک ہوتے چلے آؤ۔ کتنا آسان ہے، لیکن اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے سجدے کیسے اور کتنے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور جس طرح آپ نے نماز پڑھی اسی طرح پڑھنی شروع کر دی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی نمازوں میں سجدوں کا اضافہ کر لیں کہ ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ اللہ کی محبت ہمیں اس وقت تک نصیب نہیں ہوگی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے اور ان کی سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ احادیث سے ہمیں مکمل آگاہی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ اگر ہم آپ کی اطاعت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل طور پر عمل کریں تو ہم سنی کہلانے کے حقدار ہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں یا کہ اپنے رسم و رواج پر۔ جب ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں گانا بجانا، تیل مہندی، سینکڑوں لوگوں کی بارات اور جہیز اور بلا وجہ کے خرچے، کیا یہ سنت ہے؟ اگر تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق ٹھیک ہے تو کریں، ورنہ اللہ کے واسطے آپ کو میں اپنے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس بات پر غور کریں۔ ایک انسان اپنی بیٹی کو کتنی اچھی تعلیم دلواتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس کو پیار محبت سے اور لاڈوں سے پالتا ہے، اور وہ آپ کو شرعی حق مہر کے عوض آپ کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس انسان سے جا کر زیادہ سے زیادہ باراتی لانے کے لیے فرمائش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جہیز کی امید رکھتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم بھی بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں۔ یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ اس لیے کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ بلے بلے ہو جائے، رشتہ داروں کو اور دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ کیا آخرت میں یہ لوگ آپ کی کوئی سفارش کر سکیں گے؟ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں ہمارے اعمال ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام کرے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھو، قیامت کے روز کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا
کہ तुम्हारे पास कितनी दौलत थी, कितनी फैक्ट्रियां थी, कितनी तालीम थी, क्या तुम कोई डॉक्टर थे या इंजीनियर या कोई वकील थे या कोई बड़े सियासतदान थे, या तुम्हारा उठना बैठना किसी बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ था, या तुमने बच्चों की शादियों में बहुत ज्यादा खर्च किया, या अपनी बेटी को बहुत ज्यादा जहेज दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी और बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे? नहीं मेरे भाई, वहां कोई बाप होगा ना मां होगी, ना कोई औलाद होगी ना रिश्तेदार होगा, बस वही होगा जो आपने दुनिया में कमाया होगा, और वो होंगे आपके अमल। अमल के सिवा कुछ पूछा नहीं जाएगा। हमारे गुनाहों की एक किताब होगी जो हमारे सामने रख दी जाएगी, और एक तरफ हमारे नेक अमल होंगे और नेकियां होंगी जो कि अल्लाह ताला अपने तराजू में रख देगा। एक तरफ हमारे गुनाह होंगे और एक तरफ हमारी नेकियां होंगी। तो जब इनको तोला जाएगा तो जिसकी नेकियां बढ़ जाएंगी वो तो पास हो जाएगा, और जिसकी गुनाह बढ़ जाएंगे वो फेल हो जाएगा। मेरे भाइयों, सबसे सख्त हिसाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और आपकी सुन्नत पर ना चलने वालों का होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे, लेकिन याद रखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले उम्मती बनना पड़ेगा। तो मेरे भाई, हमें सोचना चाहिए क्या उम्मती हैं हम? सिर्फ कलमा पढ़ने से उम्मती नहीं बना जा सकता। जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं करेंगे, उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम अपने आप को उम्मती कैसे कह सकते हैं? क्या उम्मती ऐसे होते हैं जो मेरे नबी ने नहीं किया, जिसका मेरे नबी ने हुक्म नहीं दिया, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया, तो हम वो काम करते हैं? मेरे भाई, ये बारातें, ये शादियां, मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुना देता हूं कि जब का ये मामला है बरातियों का, तो ये आज तो 300 साल 400 साल पहले की बात है, जब गांव दूर दूर होते थे, लोग बहुत कम होते थे, आवाम इतनी नहीं थी। तो जब शादी किसी एक गांव से दूसरी जगह लेकर जानी पड़ती थी ना, तो उस वक्त रास्ते में डाकू जो थे वो लूट लेते थे बरातियों को। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे कि गांव के जो चंद लोग होते थे, जो ज्यादा ताकतवर होते थे, जवान होते थे, उनको लाठी चलानी आती थी, तलवार चलानी आती थी, तो वो 10-20 बंदों को साथ पकड़ के ले जाते थे ताकि रास्ते में कोई डाकू हम पर हमला ना करे। तो ये तो उस वक्त मजबूरी के तहत किया जाता था, वो बारात नहीं होती थी, बल्कि वो बारात को बचाने के लिए रास्ते में से कुछ लोगों को वो हायर कर लेते थे। आजकल हमने ये रिवाज बना लिया, ये रिवाज है, सुन्नत नहीं है मेरे भाई। इसको गौर करें इस बात को। एक आदमी आपको बेटी दे रहा है, वो बेचारा उसके साथ जहेज भी दे रहा है आपको, आपका घर भी भर रहा है, और आप लोग उसके घर में 100-200 बंदा ले जाते हैं, जिसके खाने पर उसका लाखों रुपया खर्च हो जाता है। एक तो उसने अपने दिल का टुकड़ा आपको दिया, एक वो लाखों रुपया खर्च कर रहा है बेचारा। ये जुल्म है मेरे भाई, जुल्म है। तो भाई मेहरबानी इस पर ख्याल करें, और मैं माफी चाहता हूं अगर मेरे किसी बात से आपके दिल को दुख पहुंचा है, या मेरे मुंह से कोई ऐसी अल्फाज निकल गए हों जो आपको नापसंद हो, तो वो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दें। मैं भी आपकी तरह इंसान हूं। मेरी 61 साल उम्र है, और मैं अब मुझे अपनी आखिरत का फिक्र है। ये जो मैंने चैनल बनाया है, मैं चाहता हूं कि कोई बात किसी मुसलमान के कानों में पड़ जाए, किसी अच्छे इंसान के कानों में पड़ जाए, और हो सकता है कोई आदमी मेरी बात सुनकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चल पड़े, तो हो सकता है मेरी आखिरत संवर जाए। मैं सिर्फ आखिरत के लिए ही कर रहा हूं, मुझे वहां पैसे कमाने का शौक नहीं है। लेकिन सिर्फ ये जो चैनल है, ये मुझे पता चला है कि इसको काफी लोग सब्सक्राइब करेंगे, और जब तक वो नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी बात है, ये मेरे मुसलमान भाइयों तक, मेरे उम्मती जो भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, उन तक जाती रहे। इसलिए अगर आप मुनासिब समझें, इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, वरना
میرا اللہ ہے میرے ساتھ، مجھے اس پر یقین ہے، جو وہ کرتا ہے وہ سب سے بہتر کرتا ہے، نہ اس سے بہتر کرنے والا کو آیا ہے اور نہ کو آئے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔